चंद अज चढ़िया नहीं, पर हे चंदा, ये जो सुंदरता है तेरी मथाज नहीं है, ये तो एक इलाही जलवा है। कदे तेरे विचों झातियां मारदी है, कदे वहिंदे पानियां विचों झाके देंदी है, कदे पहाड़ां विचों उमल उमल पैंदी है, कदे बनस्पति विचों मौल उठदी है, कदे बिजली दी डरावनी गड़गज विचों लिशकारा मार जांदी है, कदे समुंदर दीयां लहरां विचों तर आउंदी है, कदे गले दीयां नालियां ते साजां दीयां तारां तो प्रकाश देंदी है, कदे मैदान जंग दे गोलियां विचों कूक के सुचेत करती है, कदे संगमरमर, कदे एक चूने काठ लोहे विचों प्रगटदी है, कदे गत्ते कागज रंग विचों ते कदे अखर वाग ते भावां विचों पई दर्शन देंदी है, कदे सुंदरियां दे नैणां विचों पलकारे मारदी है, कदे सोहणिया मुशहरियां ते बांकियां नहारां विचों फुट फुट निकलदी है। सुंदरता, सिरता, ये तेरी मुथाज नहीं है चंदा। तू सथूल है, तेरी चांदनी नाल महिमा, पर सथूल टिकाणिया तो जलवे खूब मारदी है ये चाननी सुंदरता। हे सुंदरता, तू देवी है कि दैव है, तू आप है कि आपे दा प्रकाश है। देख, एक सियाणा पिया आखदा है कि जो शै लाभदायक है वही सुंदर है, पर तेरे रसीए जानते हैं कि तू कोई अरशां दी देवी है। हाँ, किसी एक दी कि बहुतियां दी लोड़ पूर्वक वस्तु भली है, पर सुंदरता तो लोड़ां बेलोड़ां तो वखरे लिशकारे मारदी है। हाँ, सुंदरता लाभदायक तो भी वधिक लाभदायक है। तेरे टिकाणे फकीरां, कुईशरां, कवियां, चित्रकारां ते संत तराशां दे मन मंदिरां विच वसदे हैं। हे सुंदरता, तू कुदरत विच आपे पे लिशकारे मारदी है, पर कोमल हुनर वालियां दे दिल भी नियारिए जगत दे रेतियां विचों कढ के दिखाल दिंदे हैं। ऐसी सुंदरता हुंदी ते प्रगट है, पर साडियां अखां दे विच भरम दा ओला हुंदा है। कदे कदे तेरा लिशकारा वजदियां चित अपने विच इकट्ठा होके आनंद दे रस विच टुब्बी ला लैंदा है। तू वहम दी शै नहीं, तू ख्याल ते भरम दी बनावट भी नहीं, तू पारले देश दा फरिश्ता है। इस संसार तो अगे जिन्हां नूं कुछ नहीं दिसदा, तू उन्हां नूं दसदी है कि आ तको अगे दा दर्शन की है। लोकी समझदे हैं कि सुंदरता जिन्ना पदार्थां जां सथूल समानां तो झलके मारदी है, ये उन्हां दा कोई गुण जां खासियत है। कोई समझदे हैं कि क्रमवार इकत्तरता ते सुंदरता पैदा हुंदी है। रेखां ते रंगां दी इकसरता सुंदरता है। बाजे समझदे हैं कि सुंदरता केवल अपना भाव मात्र है। सुंदरता ये सब कुछ हुंदी हुई अजे कुछ होर है, ते ये सब कुछ लैंदी हुई इन्हां दी मथाज नहीं, ते जो भी सुंदरता दे लक्षण कहो अजे कुछ बाकी रह जाता है। सुंदरता रूप वाले समाना जां सथूल आसरियां ते खेड़दी दिसदी है, पर है ये किसी होर देश दी देवी। इसदा असर जद वजदा है तद रस पैदा होंदा है। ਉਹ रस चित्त नूं सोचां दे मंडल चों कढ लैंदा है। एक वेर रस विच लीनता ऐसी करदा है कि सोच, विचार, प्रतीति, ख्याल सब गुम हो जाते हैं, मानो समाधि हो जाती है। भावें बिजली के लिशकारे वांगू ये शिव का 1000वां हिस्सा ठहरे, पर असर इहो पाउंदी है। हाँ जी, सुंदरता का झलका एक चैसे विच रस मंडल का हुलारा दे जाता है। वो हुलारा चित्त नूं सारे दिशण वाले नज़ारे तो त्रोड़ के अपने स्वरूप विच देखणहार नूं देखणहार विच जोड़ जाता है। वो अख फरकण जिन्ने चिर विच उस रस का झलका मार जाता है जो अखां, नक, कन, जीभ ते शरीर दे रस तो वखरा रस है।
ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇਖਣਹਾਰ ਦੇ ਦੀਸਣਹਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ, ਜੇਤੇ ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਹੀ ਮਹਿ, ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਪਿਆਈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰ ਧੁਨੀ ਵਾਜਿਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਚੰਮ ਦੇ ਢੋਲਾਂ ਤੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਝਲਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਰਸ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣਾ, ਉਹ ਗਵਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਾਰ ਤਿਰਖੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਰੂਪ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਕਹੋ, ਲੀਨਤਾ ਕਹੋ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਕਹੋ, ਇਹ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਸਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਕ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਰਸ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਕੇ ਰਸ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਰਸੀਏ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬਿਨਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਡਿੱਠੀ, ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉੱਠ ਭੱਜੇ। ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਭੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿੰਡੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਵਲੂੰਦਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਲੂੰਦਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਚਾਹੁੰ ਗਏ, ਮੈਲਾ ਤੇ ਖਿੰਡਿਆ ਮਨ ਬਲਹੀਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਿਰਮਲਤਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੇ ਰਸ ਰੂਪ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਹਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬਾਧਾਰ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤ੍ਰਾਣ ਕਰਤਾ, ਫਸਾਨ ਕਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਣਹਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੈ। ਵਰਤਣਹਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਇਹੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਡਿੱਠਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਕਿਕੂ ਬਦਲੇ? ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੇਵਲ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਭਾਵ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਸੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਸ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਲੀਨਤਾ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਲਿਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦੇ ਨਿਯੁੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੁਲਾਵੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ! ਚੰਦਹੀਨ ਰਾਤ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੱਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾਗਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ। ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਰ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੂੜਾ ਤਾਰੇ ਡਲਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੱਧਮ ਮੱਧਮ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੈ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛੋਂ ਵੱਲ ਮੱਧਮ ਰੁੰਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੌਲੇ। ਤਰੇਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀ ਹੈ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਐਸਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਤਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਚਮੀ ਸੀ। ਚੰਦ ਸਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕੀਲੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਤੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਪੌਣ ਨੇ ਅੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰੁਖ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਫਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਪੁਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਪੁਰੇ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਹਰਾ, ਪਸ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀਨਸ। ਜੋਹਰਾ ਤੇ ਵੀਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਚੜੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਚੜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਣ। ਦੇਖ, ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਰੇ ਵੱਲ ਧੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਖੇ ਤੇਜ ਦੀਆਂ ਪਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਡਲਕਾਂ ਪੁਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨੋ ਸ਼ੁਕਰ ਵੱਲ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਪੁਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ, ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾ ਨਿਕਲੇ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਰਮਣੀਕ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਵਾ ਸਾਵਾ ਕਚਾਹ ਜਿਹਾ ਵਰਗਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਿੱਤਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰੇਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੰਮਸਲੰਮਾ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੈਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਘਾਟ ਪਰ ਪੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾਈ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਪਰ ਸੁਖਦਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੂਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਸੰਗੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਾਂ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ।
वाह, स्वाद आ गया। रात दी एकांत ते चुप दा स्वाद, जल दे किनारे दा स्वाद, मिठी पवन दा स्वाद, कुदरती नज़ारे दा स्वाद। संत जना मेरे राम प्यारे नू किस मौज विच हलारे दे रहा है। चौथे पहर सभा के सुरत्यां उपजे चाओ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम। पुरे वल्लों हुण होर चानण आउण लगा। थोड़ी थोड़ी ऊषा लाली जी वजन लगी है। चिड़ी चौकी पौ फुटी, वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे, नानक नामै रंग। शहर वालों एक दंपति आ रहे हैं, पति पत्नी। ये घाट पर उतरे और उस समाध स्थित सज्जन के सामने आ बैठे। कुछ इलाचियां अगे धरियां, बड़े अदब नाल मत्था टेकिया ते फिर थोड़ी विथ ते निमरता नाल हथ जोड़ के बैठ गए। कुछ चिर पिछों समाधि स्थित सज्जन दे नैन खुले, नैन जो प्रेम रंग दे रस दे भरे हुए सन। उन्हां दोहां ते अपनी प्यारी नज़र पाउंदे ही दोहां नूं मोहित करके फिर चरनी नवा लै। समाधि वाले सज्जन ने आशीर्वाद कही ते ऐतनी सवेरे आउण दा कारण पुछया, जिसदा उत्तर उस नवें आए सज्जन ने इस तरह दिता, हे भगवान, आप राजा होण करके सत्कारयोग हो और ब्राह्मण होण करके पूजे हो ते ईश्वर प्रायण होण जान करके मेरे प्यारे हो। मैं अतिथि होके आप दे द्वारे आया हाँ। समाधि लीन जागृत ब्राह्मण कहने लगा, आप भी राजा हो, मेरे सत्कारयोग हो, ऐसे वाक ना आखो। सज्जन ने कहा, हे पंडितां दे श्रोमणी पंडित शिवदत्त जी, आप तो पूजे हो, आप ब्राह्मण कुल दे चूड़ामणि हो, मैं क्षत्रिय हां, अतिथि हो के इसलिए आया हां कि मेरे घर वंश नहीं है, राज भाग दे सामने वाला कोई नहीं है। आप दी असीस करके अनेकां दे घर संतान हुई है, मेरे पर भी त्रुटे और एक पुत्र दी दात बख्श दियो। पंडित शिवदत्त जी इस तरह कहने लगे, राजा फतेह चंद मैनी जी, आप दा आउणा मेरे सिर मत्थे उत्ते है, पर यह आप नूं ठीक खबर नहीं मिली कि मैं पुत्र दान कीते हुए हैं। फतेह चंद कहने लगे, श्री जी, फलदार वृक्ष न्याउंदे हन, वड्डे सदा निमरता करते हैं, पर श्री जी दे जिस तरह जगता सेठ और अनेकां होरनां पर त्रुठे हैं, मेरे पर भी त्रुठ पैन। केवल एक पुत्र की याचना है और इसलिए मैं आप दी शरण आया हाँ। शिवदत्त जी बोले, हे राजा, हे मेरे मित्र, हे सत्कारयोग सज्जन, ये कौतुक ईश्वर आप कर रहा है, ये जारी कला उसकी वरत रही है, भला मैं की कहां। वो आप आया होया है, आप चोज कर रहा है। फतेह चंद, पर तुहाडी रसना ते ही बैठ के करता है। शिवदत्त कहने लगे, आप शरीर धार के हुण खुद कर रहा है, मैनू तां दर्शना नाल निहाल कर रहा है। सच जानो, मैं टाल नहीं रहा। मेरा विश्वास, दृढ़ विश्वास यह है कि आत्म मंडलों की वो जोत जो कदे गलाने पई ते संसार रखिया नूं आया करदी सी, वो आई हुई है। मैं पतियाल है हाँ, जो संकल्प धारे उन्होंने पूरे कर दिते। जे मैं इसी किनारे ये सोच के बैठा हाँ कि राम रूप हो के दिसे, तो उस दिन राम रूप हो के ही दिसे। जे कृष्ण रूप चाया
ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਬੁੱਧ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਜੋ ਸੈਨਤ ਮਾਰ ਗਏ, ਜੋ ਸੈਨਤ ਕਰ ਗਏ, ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ 8 ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਤਪ ਹੈ। ਦੇਖ, ਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਵਯੋਬਨਾ ਟਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੋ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨਿਉ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਰ ਲਿਟਾ ਦਿਓ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਹਿ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਗਤ ਰੱਖਿਅਕ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਲੋ ਲਾਓ, ਸਿੱਖ ਉਪਜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਅ ਉਪਜੇ, ਪਿਆਰ ਮੌਲੇ, ਲੋ ਚੁੰਮੜੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਗੋਬਿੰਦ, ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪਿੰਜਰ ਵਾਲਾ ਉਦਾਸੀਨ ਵੈਰਾਗ, ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਢਲ ਚੁੱਕਾ ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਖੇੜੇਦਾਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਹਸਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਸੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਛਾਲੇਦਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਰ ਭਰਿਆ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਦਾ ਖਿੜੀ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਖਿੱਚਦਾਰ ਹੈ, ਧਰੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਠੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੱਕਦਾ, ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਸਦਾ, ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ, ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਵਯਤਾ ਇਹੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜੀ, ਇੱਕ ਰਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੰਘੀ, ਇੱਕ ਉਮਾਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੱਜ ਗਈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਬੋਲੇ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਘਾਟ ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਆਪ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨੈਣ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਠਾਕਰ ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਠਾਕਰ, ਜੀਵਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਠਾਕਰ, ਆਪ ਠਾਕਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਠਾਕਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਥ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ
ਜਿਉਂਦਾ ਠਾਕਰਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਠਾਕਰ ਹੈ ਔਰ ਠਾਕਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਲ ਤਲ ਵਰ ਤੁਰੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸੀਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੰਝਾਂ ਤਰਪ ਤਰਪ ਟੱਠੀਆਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਧਰ ਘਾਟ ਪਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਧਿਆਨੀਆਂ ਠਾਕਰ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸ਼ੌ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਗ ਮੱਚਿਓ ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਭਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਘਾਟ ਪਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਆਇਆ ਦੀ ਸੱਦ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਈ। ਘਾਟ ਨਿਰਜਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਛੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇ ਤਰਸਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਖਲੋਤੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਚੁਫਾਲ ਦੰਡਵਤ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਜੋਤ ਨਰੰਜਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਠੁੱਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਠੋ, ਚਰਨ ਛੋਹੇ ਕਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਛੋ ਗਿਆ। ਅਮੇਵੇਂ ਦੀ ਰਸ ਚਰਨਾਟ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਲੂਹ ਲੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਜਿੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜਿੰਦ ਦੋ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਇੱਕ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਣ ਮੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੱਸ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ 4 ਛਿੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਵਿੱਚੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉੱਠ ਭੱਜੇ ਜੇ ਧੋਤੀ ਸਾਫਾ ਨਾ ਭਿੱਜਾਏ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਉਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾਲ ਡਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਲਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਰ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤਿਆਗ ਕਰ, ਪਰ ਜੋ ਤਿਆਗੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਟ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ। ਜੋਗ ਕਰ ਪਰ ਸੁੰਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜ, ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰੁੱਟ ਪਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ। ਭਜਨ ਕਰ ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਛੱਡ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡ। ਕਿਰਤ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਵੀ ਕਰ। ਆਤਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਮਾ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਕੜਾਓ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਮਗਰੋਂ 5-10 ਹੋਰ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਮਲਕੜੇ ਤਰਦੇ ਹਨ।
गोरा गोरा शरीर, प्यारा प्यारा शरीर, बाला शरीर, सथार गंगा पर पिया है। गंगा दा वहाओ मलकड़े परे ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਖੜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੀਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰ ਸੁਥਰੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ, ਠਹਿਰੇ ਮਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੇ ਜਗਤਨਾਥ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੇ ਧਰਾ ਭਾਰ ਹਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਆਸ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਜ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰੋ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਵੋ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੇਚਲ ਤਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਥ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੀ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਪਕੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਠਾਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡ ਚੰਮਦੇ ਤਰਸਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਮੜੋਲੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਲੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਉੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ। हे पति जीओ, असी जपी तपी नहीं है, ठाकर नहीं पूजे, सेवा नहीं की। वेखो ना, शिवदत्त महाराज तां जन्म दे पुजारी ते तपी हैं, असी मंद कर्मे औगणी भरपूर हाँ। साडे उत्ते तां इह भी मेहर होई है कि असी सिमरिया करिए ते प्यारिया करिए। शुक्र है कि औगणी भरपूर दे विच फेरा तां पाउंदे हन। राजा बोलिया, प्रिय ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ ਸਿਮਰੀਏ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਗਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਬੋਲੀ, ਪਤੀ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਸਾਰੇਗਾ? ਜੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਮੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਪਈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ
सचमुच असी वडभागे समय आए हाँ। फिर क्यों असी पुत्र की कामना करिए? क्यों ना बाला प्रीतम जी को जीवन आधार समझ के, मालिक ते पालक समझ के, आप दे जीवन का सोमा समझ के, प्राणा दे प्राण जीवन का जीवन समझ के सिमरिए ते प्यार करिए। राजा बोलिया फिर की कूं करिए, किवें प्यार करिए? राणी बोली जिवें भगवान आप जी की आग्या है, जिवें शिवदत्त जी ने दसिया। राजा बोलिया ठीक है, पुत्र भावना छड्डिए पर छुटती नहीं। दिल दियां लगियां मन विच वसाईयां सोचां बड़े डूंगे घर बना बैठदियां हन। राणी वैराग विच उठ गई। वैराग इन्हां नूं ही कड्ढण दा डंडा है ना। पति जीओ वैराग चाहिए, वैराग जिहड़ा अंदर दियां कामनावां नूं बाहर कढ देवे। राजा बोलिया सच है। किथे राजा दशरथ जो पुत्र दे विजोग विच प्राण त्याग गया? किथे रावण जो 1.25 लाख पुत पोतरे ते जनक सी, उन्हां दा पितामह सी? सब मिथन मुहारा है, कूड़ पसारा है। हां राणी, पर पुत्र ये पूनामे कर्म तो त्राण करता है। पुत्र ही होवे तां पू भाव नरक तो छुटकारा मिलेगा। ये साडी मिथ है, की करिए? हे पुत्र लालसा, किवें साडे अंदरों दूर होवेगी जो बाला प्रीतम जी लई थां वेली होवे? राजा फिर बोलिया नरक दा हुण फिक्र क्यों करिए? नरकां तो बाला प्रीतम तारेगा। सिंह दी शरण लैके फिर गिदड़ां दा की डर? राणी खुश हो कहण लगी गल ते ठीक है, सच है। लो मेरी पुत्र कामना तो टुटी जे। राजा कहण लगा पर हे राणीए, ऐ जो साडा मालक मिल्ख है, ये कौन सांभेगा? राणी कहण लगी जद नरक पै गया तां माल मिल्क दा देशा भी नाले जावे। राणी बोली जद भै दा नरक गया तां माल मिल्ख दा आदेशा भी नाले जावे। जे बाला प्रीतम नरकां तो तारेगा तां बाला प्रीतम माल मिल्क दा भी आपे प्रबंध करेगा। राजा बोलिया हां राणी, राज मिल्ख धन दौलत ये सब उसे दी दात है। ओह स्वामी है उसका, वो दाता जो होया। फिर माल मिल्ख दिते भी उसे दे, सांभे भी ओहो। असी विच मैं मेरी फसा के कास नूं दुख पाईए, असी भी उसे दे होईए ते उसदे होण दा रस माणीए। राजा कहने लगा ठीक है। हे पुत्र कामना, हे हिरदे विच रड़कदा कंटक, इथों विदा हो, अज सानू छड्ड, असां तैनूं छड्डिया। असी होईए बाला प्रीतम होवे। शिवदत्त जी महाराज दा बाला प्रीतम साडा बाला प्रीतम होवे। नहीं नहीं नहीं, असी उसदे होईए, वो मालिक होवे, असी उहदे चरण चुमीए। राणी बोली हे पुत्र तृष्णा दूर हो जा। हे वासना मेरा खैड़ा छड्ड। ये माल मिल्ख दे हित ये भी दूर कर। हे शिवराज जी पंडित, साडा मन धो दिओ जो तुहाडे वांग सच्ची निष्काम ते प्यार भरी लालसा नाल प्रीतम जी नूं सिमरीए। इहो कहंदिआं दोहां दे नैण मुंद गए। नैण बंद सा पर नैणा दी जोत गंगा किनारे शिवदत्त जी कोल है। ते शिवदत्त जी सूरज वाल मूंह करके इंज कहंदे हन, देखो तक्को ओ जोत दी टिक्की, ये बाला प्रीतम जी हन। और बालक खिदो खुंडी खेड रहे हैं और दर्शन होया है। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुखो तुहारिया, मोही दीख दर्श नानक बलिहारिया। मिठी मिठी अमृत वेले दी ठहरी हुई फिजा दे विच प्रभु दी उस्तत दा गायन
कैसा स्वाद घोल रहा है, सुरत कैसी ध्यान विच मगन है, मन किस तरह दर्शनां विच समा गया, चित्त किस तरह मगनमंद है। वेड़े विच खड़ाक हो रहे हैं, इन्हां नूं पता नहीं। वेड़े विच खिद्दो खुंडियां दे इधरों उधर ही खड़ाक आउंदे हन, चटाक आउंदे हन। कदी कंध नूं वजदी है, कदी खुंडी खुंडी नूं वजदी है, पर ये तरवकदे नहीं। चित्त विच है, चित्त विया होया है। वेड़े विच मुंडे खूब रौला पाउंदे ने सत्थ, पर इन्हां दे नेत्र नहीं खुलदे। इन्ना शोर मचदा है कि गूढ़ी नींद विचों आदमी जाग पै, पर इन्हां दे शरीर निश्चल ते अडोल बैठे हैं। इन्हां नूं जोत मंडल विच ज्योति स्वरूप दे दर्शन, उसदे कौतक ते चोज आप दे विच खिੱਚੀ बैठे हैं। देखो, सुक्की गोद सूके कास्ट हरिया किस तरह हुंदे हैं, किवें गुर प्रसाद हुंदा है, परम पद किवें मिलदा है। आ देखो तां सत संगत मिले सो तरिया दा खेल वरतदा है। हे खतराणी माई, हे राज राणी मैणियाणी, देख तेरी गोद हरी हुंदी है। देख जगत रक्षक दाता, अपने अंदर दी दिव्य दृष्टि नाल देख। दृष्टि दा भार चाउण वाला 5-7 वरे दा बालक, बालक नहीं सृष्टि दा पतपालक आया है। पर तू पई रहो, ध्यान मगन टिकी रहो। ये अथरा ते चोजी बालका साईं दा अपना पुੱਤ दा अजे चोजां विच ही मगन है। हुण देखो खेल बंद हो गई है। चोजी गोबिंद की को मलकड़े जे अंदर आया है, की को दबे दबे पैर धरदा है, किवें गोद विच सहज नाल बैठदा है, की को गलवकड़ी पा के चेहरे वाल प्यार नाल तक के आखदा है, मां। कन्ना च रस घुल गया। हे मां, कदी नहीं सी सुनिया किसी ने, मैणियाणी दे कन्ना विच किसी ने आवाज नहीं सी दिती अजे तक। मां दा ना ही नहीं सुनिया, पर जे सुनिया भी ते ऐसा जिते किते अगम्मी, किते अगमता विचों आवाज आई होवे, मां। हां, ध्यान मगन कन्ना विच सद पई। मां थले लै गई, चित्त विच जा वड़ी। ओ सद जिस मंडल ध्यान लग रहा सी, उस विच सारे लिखिया गया मां मां मां। मां कहाउण दी लालसा दा त्याग कर चुकी मैणियाणी की तकदी है कि अज मैं मां हो रही हां। लू लू त्रुठ उठिया, तरपकी, नैन खुले। मां मिठा प्यारा धीमा रसदायक खिच भरिया ये शब्द कन्ना विच गूंज गया। पूरी तरह अखां खुलियां, चफेरे तकिया। की देखदे हन? गोदी हरी है। वो सूरज मंडल उत्ते खेड़दी जोत गोदी विच बैठी है ते गलवकड़ी पाई बैठी है। चेहरा चुक के माई दे चेहरे वाल तक रहा ते नैन नैना विच पा के कह रहे, मां तू बोलदी नहीं? हाय सिदकी ते लोड़ी मां, देख जन्मां दी टुटी हुई भुखी सिदक नूं पुत्तर मिलिया। किहड़ी अवस्था च मिलिया? किहड़ा पुत्तर मिलिया जिस दी धूड़ नूं जोगी जपी तपी तरसदे हन, अज वो गोद विच बैठा कह रहा, मां। मां एक अखरा पद की है? अज मनैणी नूं समझाई। बलिहार गई, सदके हो गई, काली नाल मत्था टेकना चाहती है, पर सर्ब समर्थ कद हिलन देंदा नहीं। ते फिर कहंदा है, मां लै, मां लोकां नूं तां पुੱਤ देंदा सी, तैनूं तेरे निष्काम प्यार दे बदले आपा दे रहा हां, कह रहा हां, मां मैं तेरा पुੱਤ, तू मेरी मां।
ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜੀ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਹੜੇ ਵੜਦੀ ਦਿਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦਿਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿਪੁੱਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਾਂ? ਉਹ ਭਈ ਰਾਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਿਆ, ਵਾਕਬ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੀ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਆਹ ਨਿਕਲੀ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਤ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬਾਲਕਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਬੁੱਕਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਸਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਹੋ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇ ਵਾਕ ਲੰਘੇ ਕਿ ਆਪੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਉਸ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਗਨ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ 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 ਮਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾੜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਭ ਚੁੱਪ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਕੰਠ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਨਜ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਧੁਨੀ ਰਲਾਈ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਬੱਜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਕਮਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਅਲੋਹੀਅਤ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਮੈਨੇ ਆਣੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤਾਜੀ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ। ਪਰ ਚੋਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਪੈ ਛੋਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਾਸਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈਣ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਰਾਣੇ ਤਾਈ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਜੋ ਹੱਥ ਆਇਆ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਜੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਏ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। 2 ਘੰਟੇ ਖੂਬ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡੀ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿਸਕੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਥੋਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਹੀ ਹੈ।
किड्डे भागां वाला पटना। इस पटने विच एक सुंदर घर है। जगत सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की सुपत्नी साडी माता गुजरी जी अंदर बैठे सुखमनी साहब जी का पाठ कर रहे कि मामा कृपाल चंद आया, गहने कपड़े रुपये रेशम मठियाइयां अगे धर के कहने लगा, लो बेबे जी। बेबे जी ने पूछा कित्थों लियाए हो? बेबे साहबजादे जी अज फतेह चंद राजा के घर जा खेडे सन। वो आत्म रंग रमाया उन्होंने उत्थे कि जिवें सचखंड बना दिता होवे। राजे फतेह चंद की धर्म पत्नी मैं न्याणी नूं अज उन्हां मां कह के बुलाया, मानो उन्होंने तार आए हाँ। बेबे जी कदे साथों भुल ना होवे, ये बालका नहीं है, आप है करतार। खेडां वाल तक के नहीं भुलना, चोजां वाल नहीं जाना, ये तो इन्हां दी मौज है। आत्म हलारा इतना है समा जांदा। बेबे जी बोले, वीर जीओ इसे करके मैं कदे कुछ नहीं किया, चाहे जो मर्जी कर। जे इन्हां गुलेला मार के घड़े भन्ने तो मैं गागरां लै दित्तियां, जे इन्हां तीर मार के विन्नियां तो अज सवेरे खूह नूं सराप दे दिता कि जा तू खारा हो जा। ना कोई पानी लैण आवे, ना किसी दी गागर टुटे, ना किसी दा घड़ा टुटे। पर लाल जी नूं कुछ नहीं कहना। मामा कृपाल चंद जी बोले, बेबे जी चंगा सियाणे हो, जिन्हां दे घड़े भजे उन्हां दे मंद कर्म भजे, जिन्हां दियां गागरां छिदियां उन्हां दे पाप छिजे। जिस जिस नाल प्यार करन, जिस जिस नाल अखड़खानी करन, ओह भागां वाला है। उस नूं इन्हां तारना है। इन्हां दा कोई चोज मतलब तो खाली नहीं है। भला वेखो हाँ, राजा शिवदत्त भारी पंडित तेजस्वी चेलियां वाला राज वाला, इस तरह इन्हां दा भगत होया है कि ईश्वर भावना धारदा है, जान मंगण तां हाजिर करता है। उस दे कर्म धर्म सारे इन्हां दे ध्यान विच आ समाप्त होए हन। खबरे की कीता सो? वो साख्यात जागदी जोत समझदा है। जगत सेठ, हाँ वही रला सेठ, माधो सेठ, होर कितनियां दे घर इन्हां दे टुरे जांदे मखौल भरे वाकां तो पुत्र होए हन। कितने रोगी राजी होए हन। कल एक कोड़ी नूं घाट तो धक्का दे के गंगा विच जा मारिया, निकलिया तां ना मन रोया। जे अजबतां वल तको तां साक्षात, जे घाटां पर पानी उछालदे हैं, खिद्दो खेडदे हैं, गागरां वेंदे हैं, खेडां करके तको तां आश्चर्य आउंदा है। बेबे जी अरदास करो। इन्हां नूं धम धम कर दी आवाज आई। तीर कमान ताणी अगे अगे कदम रखदे लाल जी आ रहे हैं, मगर 100 मुंडा एक कदम सफ बन के इन्हां दे हुक्म दे वाकां अनुसार कदम पटदा कदम बदलदा आ रहा है। मानो सैनापति जी की फौज नूं कवैद कराउंदे आ रहे हैं। आउंदे बोले, जियो लियाओ मिठाई, रोटी फौजां नूं खवाइए। मां ने उठ के गल नाल लाया, मत्था चुम्या, प्यार दिता ते क्या, लाल जी लंगर तैयार है, अज बड़ा चिर लाया। साहबजादे जी बोले, माता जीओ अज एक होर मां बनाई है। मां बोली, 2 मावां दे एक पुत्र कीकू बनोगे? साहब जी बोले, कीकू तुहानूं नहीं पता? जीकू 2 अखां विच एक नजर हुंदी है। माता जी ने बड़े ध्यान नाल वेख्या, फिर पूछया, पर तुसीं एक दोहां दी गोद कीकू खेलोगे? साहबजादे जी बोले, जीकू 2 सरोवरां विच इक्को चंद इक्को समय खेडदा है। माता जी निरुत्तर हो गए, पर फिर लाड नाल बोले, ते 2 मावां नूं कीकू तारोगे? साहबजादा जी बोले, नाम पुत सब मावां दी गोद खेलेगा, गुरबाणी धी सब मावां दी गोदी खेलेगी, सब सपुते हो के तरनगे,
ਨਾਮ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਗੋਦ ਸਖਣੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਤਾਰੇਗਾ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੋਲੇ, ਹਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਜਿਓ, ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਛੇਤੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਾਂਗਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਆਏ। 100 ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੋਜੀ ਜੀ ਆਪ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੰਦ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਆਂ ਪਰ ਕੌਣ ਬਲੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਰਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਣਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਕੋ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਸੀਸ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਤਰਪ ਗਈ। ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਗਈ, ਸਹਿਮ ਗਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਮੈਣਿਆਣੀ ਤੇ ਮੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤਾਰੇ ਚੜ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਛਲੇ, ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਐਸੀ ਛੂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਵਯੰ ਪਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਖੜੋਤੇ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਹੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਚੋਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅਰੂੜ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੌਡੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ, ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਜ ਕਰਨੇ, ਕਦੇ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ, ਕਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਕਰੌਂਦੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ 12 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਫਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ 12 ਮਾਸੀ ਕਰੌਂਦਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਝ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੇਲਦੇ, ਫਿਰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਕਦੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਣਿਆਣੀ ਤੇ ਮੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਬੈਠਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਰਜ ਆਤਮਰਸ ਐਸਾ ਛਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। 4 ਘੜੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਤਦ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਜਦ ਉਚਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਤੇਜ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਕਿ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਕਿ 3 ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਭੈ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ ਕਣਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਮਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮੂਰਛਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ,
ਗਾਉਂਦੇ ਕੀ, ਜੋ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਲੰਘਦੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਛਾਵੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਬੱਝੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਪਿਆ ਕਰਨ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਇਤਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਸਨਬੰਦੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਤਦ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਪਾਠ ਕੀ ਕੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ 4 ਘੜੀ ਰਾਤ ਗਈ, ਪਰ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਣੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰ, ਤਦ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੀਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ 4 ਘੜੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਭਰ ਭਰਦੇ ਆ। ਬਾਲਕ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟਨੇਪੁਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਦਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਤੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੋਜ ਅੱਖੜ ਖਾਂਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਵਾਬ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ 2 ਸਿਰਕਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇ, ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ ਬਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਣੀ ਤੇ ਮੈਣਿਆਣੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚੋਜੀ ਪਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਭੂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ, ਸਾਰੀ 84 ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਅਵਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਲੌਡੇ ਪੈਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਮਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਕੁਲ ਕਾਣ, ਰਾਜਸੀ ਰਸਮ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਣੀ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਟੋਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹਾਸੇ ਖੇਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਭਰੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਵਸਦੀ ਰਹੀ। ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ, ਕੋਮਲ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਣੀ ਤੇ ਮਣਿਆਣੀ ਜੀ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਆਪ ਵੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਡੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਅਜ਼ਮਤ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਭੌਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। 2 ਪੈਰ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਮਗਰੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕਥਾ ਟੁਰੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਰਨਿਤ ਆਪ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੇਲ, ਕੁਐਤ, ਬਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਪਕਾਰ, ਨੇਕੀ, ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਣ ਕੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖਿਡਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਬਿਰਹਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੰਘਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਕੱਲੀ। ਆਗਿਆ ਆ ਜਾਣੇ ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਰਸ ਛਾ ਗਿਆ। ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਕਾਤੀ ਫਿਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਨ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲੇਜੇ ਚੀਰਨ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਪੈ ਅਥਰੂ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਹੌਕੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬੋ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਦਾ ਐਸੇ ਵਸੋ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਹੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਬਿਨੈ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਚੋਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖੜ ਖਾਂਦ ਮਲੂਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਅਡੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਉਂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਆਨੰਦੀ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਰੌਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਰਸ ਭਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੀੜਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰੰਗ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਾਂਗ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਤਮ ਰਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਦਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਰੰਗ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਚੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਆਪ ਦਾਤਾ ਪਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਧੀਰਜ ਭਰਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਗਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਥੂਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਜੋਗ ਭਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵਰੇਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਮੁਨੀ, ਯੋਗੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਰਸੀਏ, ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਦ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਣਿਆਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਰੁਦਨਮਈ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਸੱਲੇ ਦਿਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਬਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਕਟੋਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੈਣ ਜਲ ਭਰ ਲਿਆਏ ਔਰ ਇਤਨਾ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਰਸ ਛਾਏ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਣਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, हे ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, हे ਤ੍ਰਾਣ ਕਰਤਾ, हे ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖਿਅਕ ਗਸਾਈ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਅਪਾਗ ਤੇ ਨਪੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਭਾਗ ਤੇ ਸਪੁੱਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਇਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਤੂਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕੁਰ ਤਸੱਲੀ ਪਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਔਰ ਰਸ ਆਪ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਚੋਜੀ ਪਰਦਾਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਟਾਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਦ ਸਥੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਝਲਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਚਣੇ ਤਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਦ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੌਰੇ ਨਵਾਬ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਾਮ ਅਵਸਥਾ ਪਰਪੱਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਝਲਕਾ ਵੱਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁੱਠਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਤ ਸੇਠ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਭੁਗਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਾਮੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲ ਦਿਆਂ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸੇਠ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਧੁਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਠ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਹਰ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁਕਮ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਹੋਈ ਆਪ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਗੂੜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜਦ ਟੁਰੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਹੋਈ ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੱਕ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੇਮਣ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾਈ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੇਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਉਸ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂਡੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਣਿਆਣੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ
ਸਪੁੱਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਟਾਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। 2 ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਇਹ ਸਾਇੰਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। 12 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਿਆਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ, ਦੇਵੀ ਪੁੱਤ, ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ, ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਜੁਗ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਉਣ। ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਆਰੂੜ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਆਇਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਰਿਹਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਧੂ ਪਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਉਮਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਣ ਕੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਣੀਆਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਣ ਕੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਣੀਆਂ, ਸੁਧ ਬਿਸਰੀ ਤੇ ਮਤ ਮਗਨਾਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਝੰਜੋਣੀਆਂ, ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਲਗ ਵਾਧਾ ਮਾਏ, ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੱਲਾਂ ਊਣੀਆਂ, ਫੇਰੂ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਨਿਹੋ ਵਿਸਰੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆਂ ਵੀ ਦੂਣ ਚਾਉਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਨਿਉ ਲੱਗਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਔਰ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਿਉ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਬਰਸ ਬੀਤ ਗਏ। ਆਖਰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁਰ ਪਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੇਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਿਉ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ 10 ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਹੁਣ ਨਢਾਲ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਇਹ ਵੀ ਦਾਨਾਪੁਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੇ ਹਿਰਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਤਿਹ ਚੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਹਿਰਮਾ, ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਟੁਰਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕੀਤੀ? ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼। ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਢਲਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਜੀ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਵਾ, ਉਹ ਨੈਣਾ ਵਾਲਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਰਿੜਦਾ ਖਿੜਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੇਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਨੇ ਮੈਣੀ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਜਰਜਰੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਦਾ ਭੈ ਤੱਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਣੀ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਇਹ ਕਦ ਜਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ
ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਡ ਚੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਫਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿਵਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੌਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਤੇਰੇ ਰਿਹਦੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕੈਸਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਸਰੀਰਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਐਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿਆਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਨੂਰ, ਇੰਜ ਨਾ ਆਖ। ਧੰਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੇ ਵੱਡੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਹੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਓ, ਆਪ ਦੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਟਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨ ਦਵਾਬ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਨੱਢੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਖਿੱਚੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿੱਚਦੇ ਨਿਜਮ ਨੂੰ ਸਿਵਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ। ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਤੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਗ ਸੁਲੱਖੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਤੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਗ ਸੁਲੱਖੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੋਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 16 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਤਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਮੇਰਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਤਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਰਨ ਪਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਣਿਆਣੀ ਤੇ ਮੈਣੀ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਭਰੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਿਚਾਰਾ ਅਤੀ ਦੀਨ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਾਂ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਧ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਟੁਰੇ। ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਕਹਾਰ ਜੋ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਲਕੜੇ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਟਖਟ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਪਟਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਝਾਤ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਸ ਘੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਅਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਵਚਨ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ, ਸਦ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਵਾਕ ਨੇ ਬਿਰਧ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਉਛਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੇ
कि प्रीतम बाला प्रीतम। हुण कलगियां वाला प्रीतम ਝਾਤ आख रहा है, मुस्कुरा रहा है। मनुख ते भर गभरू जवान हो के भी मैनू बाला प्रीतम दे चोजां नाल बुला रहा है। खुशी दे उछाले नाल ज्यों उछलिया कि पालकी तो बाहर आ गया। पर सारी पटेबाजी दे उस्ताद सतगुरु ने कुछड़ विच बोच लिया, बाहां ते लै लिया, कलेजे नाल ला के आख्या, धन सिखी, धन सिखी, धन सिखी। शिवदत्त बैराग नाल तां द्रव हो गया, पर प्रेम नाल उमाया प्यारे दर्शन नाल निढाल हो के सतगुर दे अंगीकार हो गया, बाहां च समा गया। इंज लगे कि जिवें कोई लोहा चुंबक नाल जुड़ जाता है। लगदे सार मानो नवी जवानी आ गई होवे, अंदर नवा संचार हो गया। सतगुर ने घुट घुट के प्यार किया, गले लाया, फिर प्यारिया। प्रेम तो भुले पाठक मित्रो, देखो अपने सतगुर दे प्रेम दा दर्शन वेखो। दोनों पासे खिंच है। वो पटनियों चल के आए है, ये आनंदपुर तो चल के आए है। बुढ़ा ठुक कोड़ भज रही है, हड्डियां सुक्कियां सख्त, दे दरखत दे मुढ़ वांगू चुरीदार हो रही है। मांस टिलक रहा है, हड्डियां दी मुठ हो रही है, कोई सुंदरता बाकी नहीं। तू वेखे तो हाथ ना लाए, पर तेरा गुरु उस विच आत्म सुंदरता तक रहा है, इलाही सुंदरता नूं तक के मस्त हो रहा है। शरीर विचले पंछी दी सुंदरता ते मोहत होके जरजरे पिंजरे नूं भी गल नाल ला के प्यार कर रहा। धन कलगियां वालिया, धन पिता, धन बाला प्रीतमे, तू ही कर सकता है, तू सब नूं निवाजण वाला है। जद प्यार दा मिलाप हो चुका तां श्री गुरु जी ने शिवदत्त नूं फिर पालकी विच सहज नाल बड़े आराम नाल भोले जे बिठा दिता ते पिछे दी भाव आनंदपुर दी सुरत कीती। संग विच सुध पहुंच गई सी। इन्ने नूं मैणी ते मैणियाणी घोड़े ते डोले तो उतर के पैदल भज्जे आ रहे हैं। चेहरे खुशी नाल चमकदे हैं, लाली फुट फुट पैंदी है, मानो लहू चोंदा होवे। आउंदे सार चरना ते टह गए, चरण पकड़ लै, बार बार मत्थे नूं लाउंदे। मां आखण वाले मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष ने धरती ते टहन तो पहला अपने हाथ थले कर दिते। फिर उस वैराग में सद विच गया, मां उठ, मां जीओ संभलो। मां कहना ही सी ते वाजू मंडल नूं आनंद ते प्रेम नाल भर दिता गया। दोवें मानो मूर्छित हो गए, रस विच आपे तो उच्चे हो टुरे। दैवी पुत्र खड़ा है ते पुकार रहा है, मां मां, हे अम्मी, हे प्यारी इलाही अम्मी। इस संगम नूं की कू कहीए, वरियां दी सिख खिच के तरीके बाद दा मेला, सतगुर दा अगों आके मिलना, दास निवाजन दा बिरद, प्रेम दी अवधि। छात्रक भाव छा गए, सारी संगत डंडौत विच पै गई। घंटा पर पता नहीं रहा कि समा कित्थे बीत गया। फिर सतगुर ने कला वरताई, सब नूं सुरत परती। एक एक नूं मिले, सुखां पुछियां, प्यार कीते। इस तो अध मील अगे चोजी वालों डेरा लग रहा सी, लंगर तैयार हो रहे सन। उत्थे सब दा निवास कराया। शिवदत्त हुण सतगुरु जी कह के सदन लगा, पर विचों बाला प्रीतम दी झलक पैंदी है। इस प्रेम नाल निकलदा शब्द बाला प्रीतम, इस शब्द का सानू स्वाद नहीं भुलता। तो बिरद पालक है, समर्थ है। अगो पातशाह जी कहने लगे, पंडित जी, साडा आद प्रेमी ते सत्कार योग है तू,
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸ ਅਗੰਮੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨਿਵਾਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਉਂਦਾ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਥੀਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੁਣ ਚਰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਜੋ ਮੁੜ ਬਿਰਹੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ, ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਵੀਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਮਾਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਕੌਤਕ 1746 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਯੋਗ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀ ਬੀੜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਦਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਭਾਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸਪਤਮ ਦੇ ਰੰਗ ਬੀਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਵਾਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਬੰਨਾ ਪੁੱਤ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚੂਜ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਦਾਤਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਅਬਲਾਖਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ। ਬਿਰਹਾ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਰ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਰਸੀਏ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਸਣੇ ਸਣੇ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।